अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। आज असी निकल पए हाँ बरकत की तरफ। आज बड़ा अच्छा दिन है। कहते हैं किस्मत नाल धुप मिलती है इत्थे। बड़ी नायाब चीज़ों विचों एक धुप भी बड़ी नायाब चीज़ है कि बहुत घट इत्थे धुप देखने को मिलती है। लोग गल करते करते धुप हो गई गायब। बस यूके वैदर का ना कोई भरोसा नहीं होंदा कि तुसी घरों अगर जैकटां पा के निकलते हो बाज़ दफ़ा धुप निकल आती है तो बाज़ दफ़ा तुसी धुप के आस में निकलते हो बाहर तो बारिश शुरू हो जाती है। तो बड़ा बेयकीनी जड़ा वे ना यूके वैदर जड़ा वे ना कोई इहदा कहने तक यकीन ना करियो। बहरहाल असीं चल पे हाँ छुट्टी। हेलो गुड मॉर्निंग। तो की कहते छुट्टी सी ते असी क्या कि चलो राफे ने वादा किया ऐसी कि मैं छुट्टी वाले दिन लैके जावांगी। बरकत वॉकिंग एक स्टोर है देसी स्टोर, उसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक तो मेरी राफे की दौड़ इत्थे तक ही होंदी है कि चलो भी असी बरकत तो चले जाइए इन छुट्टी वाले दिन। कुछ मैं थोड़ा जहा दिला देनी कुछ चीज़ वगैरह तो राफे खुश हो जाते हैं। तो अज मैं सुबह जो उठी असी देखिया कि बई वैदर बड़ा अच्छा वे। अस क्या खाना पकाना आके करने आ तो शुक्र बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं सी तो असी के कहते हैं एक चक्कर ला के आ जाइए। पर बाहर निकल गई धुप जी थोड़ी गायब हो गई है, लेकिन चलो बारिश तो असी बचे हुए हैं, चलते जा रहे हैं। बरकत फूड स्टोर इत्थे असी पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल नज़दीक तरीन है साढ़े घर दे। स्टोर के अंदर असी दाखिल हो गए हाँ। यह सैक्शन आ गया बच्चों का फेवरेट। इस सैक्शन च पहुँच के मैंने मुस्तफा बहुत याद आता है। मुस्तफा इत्थों ज़रूर कुछ लैंदा हुंदा सी, मेरे नाल जदों आंदा सी ना तो ज़रूर लैंदा सी। ते मैं भी देख रही हाँ शायद चिल्ली मिली मिल जाए, कदी कदी इत्थों मिल जाती है चिल्ली मिली, पर नहीं जी अज तो कोई चिल्ली मिली सानू नज़र नहीं आ रही। दूसरी बहुत सारी कैंडीज़ पईयां ने पर चिल्ली मिली है नहीं। राफे कह रहे हैं कि नन्नो ये वाला पीती है मोगो मोगो। तो चलो ये वाला ले लेने असी एक चुक लिया। प्लास्टिक कैन इस तरह के आ गए ने ऊपर कैन है लेकिन प्लास्टिक दी है। अभी भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। इतने ना कोई बड़ी वैरायटी है जूसिस की, इन्नी वैरायटी है जो असी आने सू समझ नहीं लगती कि असी ये केड़ा चुकीए। तो बहरहाल राफे ने एक असी नन्नों वास्ते चुकिया है, एक है राफे ने चुकिया अपने वास्ते। राफे दूसरा कौन सा लिया है? एक ये वाला लिया है। चलो भैया तीन चीज़ें अभी तक हमने ली हैं। अब आगे हम देखते हैं शायद हमें कुछ और पसंद आए। कितनी प्यारियां लगती हुए ने छोटिया छोटिया कढ़ाइयाँ। मिट्टी के गिलास बने ने किन्ने खूबसूरत और बहुत लाइट वेट है, हल्का बहुत ही हल्का बनया हुआ है। अज तो मिट्टी दी हांडियां भी पईयां ने। मैं अगे एक दफ़ा आई सा मैनू मिली नहीं सी, ख़त्म हो गई सन, लेकिन अज पईयां ने समझो 18 पाउंड की यह पई दे मिट्टी की हांडी। बड़े साइज़ वाली भी पई इत्थे। ये तो भी बड़े चंगे मिट्टी के गिलास भी पे ने, मग पे ने, यह छोटे छोटे बर्तन भी पे ने ते मिट्टी के इस टाइप के गिलास भी पे ने, बहुत लाइट वेट मिट्टी दियां पईयां ने। प्यालियां भी वाह भी वाह, अज तो बड़ा ना को वैरायटी आई हुई है मिट्टी के बर्तनों की। कनालियां भी अपने आटा गुनण वाली कनाली भी पई है। गुड़ पिया वे जी, आयल वगैरह पे होंगे ने। मैनू चाहिए वे कलौंजी का आयल, तो मैंने कहा देख ला चेक कर लवां शायद मिल जाए मैनू। कदी कदी ख़त्म होया होंदा वे। नीम ऑयल, आलमंड ऑयल, कद्दू ऑयल, सारे ऑयल पे ने। तो जो मैनू चाहिए ना वो वाला है नहीं। मसाले बहुत अच्छे होंगे ने कि ज़्यादातर इंडिया के मसाले आते हैं हीरा वाले आते। हीरा मसाला बहुत अच्छे होंगे ने, साफ सुथरे भी होंगे ने और मतलब उनका जायका भी अच्छा होंदा है। मिर्च वगैरह जी असी लैने चीज़ा। तो मैनू देखो
ਗੋਂਦ ਵੀ ਪਈ ਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਟੀਂਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਬਈ, ਟੀਂਡੇ ਬਸ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੀਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਫੀ ਇਹ ਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾੜੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਟੀਂਡੇ ਮਿਲੇ। ਟੀਂਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਟੀਂਡੇ, ਪੱਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਲਹਿਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲੀਆ ਪਰਸੋਂ ਸਾਲਨ। ਅਸਮਾਨ ਦੇਖੋ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੀਲਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਹੈਲੋ ਕੈਟੋ, ਹੈਲੋ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਬੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਿੱਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਰਾਫੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਰਕਤ ਸਟੋਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਿੰਕ ਖਰੀਦੀ। ਰਾਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਥੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ लगती है, लेकिन सितम ये है कि हमारे यहाँ इतना शौक से नहीं खाई जाती। मैं ही अपने लिए थोड़ा सा बनावांगी। तो टींडे आ गए ने भी, टींडे ताज़े टींडे, देख लो भी ताज़े टींडे लहरे और बड़े दिनों बाद मिले ने। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि बड़े अरसे बाद मैं टींडे खाने ने। इस बार पाकिस्तान भी गए असी टींडे, इतफाक है नहीं खाते। और जो भी पाकिस्तान जानी हाँ टींडियां का बड़ा मैंने शौक है। इतने जो भी जाने मिलते जाते हैं लोग, इन्ने वड्डे पे होंगे ने, इन्ने वड्डे जेड़े बिल्कुल पक्के पे होंगे ने। अज उस डब्बे विचों मैं छटाई की ना, तो काफ़ी सारे मैनू मिल गए। तो चलो मेरा ख्याल उन्हें वेट किया सी, मैंने पता नहीं, लेकिन आधा किलो शायद होणगे। बहरहाल साडा गुजारा हो जाना जे। असी हुण बहुत ज़्यादा थक गए हाँ, तो मैं बनाने लगी हाँ चाह। मैं कहनी थोड़ी जी चाह पी लवां, तो फिर उस तो बाद असी अपने खाण पकाण का काम कुछ शुरू करांगे। लेकिन अज टींडे अज नहीं पकणगे। अज जड़ा ना असी बाहर तो छुट्टी है, तो बच्चों का मूड है कि असी बाहर तो कुछ असी खाइए अज कुछ खाना वाना। तो इस तो खाना तो अज बाहर तो ही आना में, तो असी जड़ा चाह बना के पीने, थोड़ा रेस्ट मारने। तो बाकी फिर टींडे शींडे अपने संभालने असी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रिज में रख देवांगे। कल या परसों फिर असी बनावांगे। धुप गायब हो चुकी है, देख लो जी। असी इसीलिए बर वक्त फैसला किया सी, बड़ा चंगा फैसला किया सी कि असी जल्दी चक्कर ला के बाहर आ जाइए, क्योंकि फिर एकदम ठंड हो जाती है। 2 बजे तो बाद टैंपरेचर ऐसा गिरदा वे कि फिर जड़ा वो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो भी असी रखने टींडे फ्रिज में रख देने, ताकि इनू असी बवक्त की ज़रूरत फिर इनू कढ़ लवांगे और इस्तेमाल कर लवांगे। चलो जी ठीक है। केक भी पिया बने खाना, पता नहीं मेरा ख्याल नूर फातिमा ने बनाया, वो शायद खाएगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। भाई उम्र तो इसे तमाम हो जाती जे,
ਤੇ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਆਊਟਿੰਗ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵੇ ਬੁਖਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿਲਮਨ ਬਰਿਆਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਚਿਲਮਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਿਆਨੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਈ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਟਿੰਡੇ ਖਾਓ ਜਾਂ ਖਾਓ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਵੀ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਸ਼ੀਂਡੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਦੂ ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਹੈ ਬਈ, ਕਸਮ ਖਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਕਿਆ ਬਸ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੱਬਰ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ 'ਚ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ, ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੱਸੀ ਦੇ ਗਲਾਸ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੱਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਚਮਚ ਅਲੱਗ ਏ, ਹਰ ਮੱਗ ਅਲੱਗ ਏ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜੂਠਾ ਨਾ ਪੀ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੱਬਰ ਜੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਟੱਬਰ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਠੰਡੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਚਿਲਮਨ ਬਰਿਆਨੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਹਾਰੀ ਕੈਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਉਤਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।